میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی۔ الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ تمنا ہے دل کی، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنے اللہ کے احکامات کی بجا آوری ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنے روح کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد روح کو روحانی غذا فراہم کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد انسانیت ہے، حیوانیت نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، دنیا کا کام کاج نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد روحانیت ہے، مادیت نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اپنے آپ کو شریعت کے راستے پہ ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو دین پہ چلانا ہے، اپنے آپ کو قرآن کا تابع بنانا ہے، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنانا ہے۔ قرآن مجید کی نوکری، قرآن مجید کی غلامی، قرآن مجید کی اطاعت و فرما برداری اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، یہ ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑی ہماری شان، ہمارا مرتبہ، ہماری فضیلت، ہماری قدر و قیمت اسی بات میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیں، اپنے آپ کو کتاب اللہ قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیں۔ اسی میں ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بڑی شان ہے، اللہ کے یہاں اعزاز و اکرام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا سب سے بڑا وہی بندہ ہے جس کے اندر تقوی والی زندگی ہے، جس میں خدا خوفی والی زندگی ہے، اللہ کی رضا والی زندگی ہے، خدا کی خوشنودی والی زندگی ہے۔ فرمایا کہ میری امت میں سب سے معزز ترین لوگ وہ ہیں جو لوگ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن کا مقصد قرآن مجید کا سیکھنا، قرآن مجید کا سکھانا، قرآن مجید کا پڑھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ شغل رکھتے ہیں، قرآن مجید پر اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں، اپنی لیاقتیں، اپنا جان مال وقت سب قرآن پہ لگاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہیں۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز ترین لوگ وہ ہیں جن نے اپنے سینے میں قرآن کو اٹھایا ہے اور اپنے وجود پر قرآن کے عمل کو لاگو کیا ہے۔ یہ لوگ میری امت کے معزز ترین لوگ ہیں، سب سے بڑے اللہ کے ہاں مرتبے اور شان والے لوگ ہیں۔ دیکھیے، ہم اپنے جسم کو اگر اس کی غذا فراہم نہ کریں تو یہ کمزور بھی پڑ جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کی
खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, हत्ता कि अगर इसको खुराक और इसकी ग़िज़ा फराहम ना की जाए तो ये मर जाता है, भूख से मर जाता है, प्यास से मर जाता है, सर्दी से न बचाएं तो मर जाता है, गर्मी से न बचाएं तो मर जाता है। कितनी सारी चीज़ें हैं, अगर जिस्म को वो फराहम ना की जाएं तब भी जिस्म अपने आप को बाकी नहीं रख सकता। और कितनी ऐसी चीज़ें हैं, अगर जिस्म को उनसे ना बचाया जाए तब भी जिस्म बाकी नहीं रह सकता। तो जैसे जिस्म के लिए खुराक है और जिस्म को उसका मिलना ज़रूरी है, वरना जिस्म बीमार भी हो जाता है, कमज़ोर भी हो जाता है, हत्ता कि मौत का शिकार भी हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने हमारे अंदर जो रूह रखी है, उस रूह को भी अगर रूह की ग़िज़ा फराहम ना की जाए, रूह को रूह का खाना, रूह का पीना ना दिया जाए तो फिर रूह बीमार भी हो जाता है, रूह कमज़ोर भी हो जाता है और रूह मुर्दा भी हो जाता है। और इसी तरीके से अगर रूह को नुकसान देने वाली चीज़ें, जैसे जिस्म के लिए सर्दी गर्मी है, उससे न बचाया जाए तो जिस्म बीमार हो जाता है, जिस्म मौत का शिकार हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर रूहानी बीमारियों से रूह को न बचाया गया तो फिर रूह कमज़ोर भी पड़ जाता है, रूह बीमार भी हो जाता है, हत्ता कि फिर रूह मुर्दा भी हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह की याद करता है, अपने दिल को अल्लाह की याद से आबाद करता है, अपने दिल को अपने अल्लाह की याद से शाद रखता है, फरमाया ये ज़िंदा है। और जो बंदा अल्लाह की याद से गाफिल है, अल्लाह की याद से दूर है, अल्लाह की याद से वो बंदा बेखबर है, लापरवाह है, तो फरमाया ऐसा बंदा जिसका दिल अल्लाह की याद से आबाद नहीं है, शाद नहीं है, वीरान है, गाफिल है, तो इसकी कैफियत ये फरमाया चलता फिरता ये मुर्दा है, ये डेड बॉडी है, ये लाश है, ये मैयत है, जो बज़ाहिर हमें चलती भी नज़र आती है, फिरती भी नज़र आती है, खाती पीती भी नज़र आती है, लेकिन फरमाया अल्लाह की याद अगर दिल के अंदर नहीं है तो ये मुर्दा है। इसलिए मेरे भाइयों, जहाँ हमने अपने जिस्म की ज़रूरतों का ख्याल रखना है और जिस्म को ज़रूरतें पहुँचानी हैं, रिज़्क़ हलाल कमाना है और उसको इबादत समझना है कि रिज़्क़ हलाल का कमाना ऐन इबादत है, अपने आप को हलाल खिलाना इबादत है, अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल कमाना इबादत है, उनकी ज़रूरतें हलाल माल से पूरी करना इबादत है। तो इससे कहीं बढ़ कर के अल्लाह फरमा रहे हैं क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अब जहन्नम की आग से बचना अल्लाह की याद से होगा कि ख़ुद भी अल्लाह की याद करें, अपने घर वालों को भी अल्लाह की याद पे लगाएं, ताकि हम खुद भी जहन्नम की आग से बचें और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाएं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज़ों का हुक्म दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का हुक्म दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी जायज़ कामों का, इबादत का, सच बोलने का, अमानत दियानत रियाजत इबादत का हुक्म दिया है। इसका कोई इनकार नहीं, बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है, बहुत ज़रूरी हैं, सवाब के काम हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ने किसी काम के लिए ये नहीं फरमाया कि उस काम को कसरत से करो। अगर ये फरमाया है तो सिर्फ़ अपनी याद के लिए फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को याद करो, सिर्फ याद नहीं, फरमाया कसरत से करो। अब कसरत क्या है? फरमाया 24 घंटों में से 24 घंटे अल्लाह को याद करना, 24 घंटों में से आधा से ज़्यादा वक्त, 2/3 वक्त अल्लाह को याद करना, तब कसरत बनेगी। अगर बंदा थोड़ी सी देर के लिए 24 घंटों में से चंद मिनट
24 घंटों में से कुछ घंटे 24 घंटों में से 12 घंटे या 12 घंटों से कम अगर अल्लाह का ज़िक्र करता है तो ये ज़िक्र करने वाला तो होगा, लेकिन कसरत से ज़िक्र करने वाला नहीं होगा। और अल्लाह ने हमें कुरान में ज़िक्र का सिर्फ हुक्म नहीं दिया, बल्कि कसरत ज़िक्र का हुक्म दिया है। और एक जगह पर नहीं, बार बार इरशाद फरमाया है। हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह अला कुल्ले हीन औ कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम। फरमाया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला को हर वक़्त याद करते थे। कोई एक लहज़ा भी अल्लाह की याद से गफलत में मेरे और आपके पाक पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं गुज़रता था। हर लहज़ा अल्लाह को याद करते थे, हर वक़्त अल्लाह को याद करते थे, हर हालत में अल्लाह को याद करते थे, हर जगह पर अल्लाह को याद करते थे। हर वक़्त अल्लाह को याद करना, हर हालत में अल्लाह को याद करना, हर जगह पर अल्लाह को याद करना, ये अल्लाह का याद, अल्लाह का ज़िक्र, ये हमारा वजीफ़ाए ज़िंदगी है, ये हमारे ज़ुम्मे है, ये हमारा काम है। और इसी से हमारी रूहानी हयात है, इसी से हमारी रूहानी ज़िंदगी है, इसी से हमारी रूहानी बका है, इसी से हमारी रूहानी तरक्की है। सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर सानू मुर्शिद ए फरमाया हो। जो लहज़ा भी बंदे का अल्लाह की याद से गफलत में गुजरा, फरमाया वो तो कुफ्र में गुजरा। हर लहज़ा अल्लाह को याद रखना, ये सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं। हर लहज़ा अल्लाह को याद रखना ये ज़रूरी है, ये लाजमी है। जैसे जिस्म को जब भूख लगे खुराक फराहम की जाती है, अगर भूख लगे खुराक फराहम ना की जाए तो जिस्म के अंदर जो पहले से चर्बी होती है वही खुराक बनना शुरू हो जाती है। अब अगर खुराक फराहम ना की गई, जिस्म लागिर हो जाता है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, फिर बंदा काम नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि भूख से नढाल हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, वज़न नहीं उठा सकता, काम नहीं कर सकता। क्यों? कमज़ोरी हो गई है। क्यों कमज़ोरी हुई? इसलिए कि जिस्म को खुराक नहीं मिली। अगर जिस्म को प्यास लगे, पानी ना दिया जाए, इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। एक वक़्त आएगा बिल्कुल ज़मीन पे गिर जाएगा। क्यों? इसलिए कि पानी नहीं दिया गया। अब एक एक बूंद पानी को तरस रहा होगा, अगर पानी ना दिया गया तो बिलक बिलक के प्यास से मर जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा जिस्म खुराक ना मिले तो कमज़ोर भी हो जाता है, बीमार भी हो जाता है और फिर आखिर मर भी जाता है, ऐसे ही हमारे रूह को अगर उसकी खुराक न मिले, उसको उसकी ग़िज़ा न मिले, रूह की खुराक मिट्टी से पैदा नहीं होती, रूह की खुराक अल्लाह की तरफ से आती है। रूह चूँकि अम्र रब्बी है, कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, रूह चूँकि अल्लाह का अमर है, लिहाजा रूह की खुराक वही इलाही है। रूह की खुराक इबादत है, रूह की खुराक ज़िक्र है, रूह की खुराक तिलावत है, रूह की खुराक वो नेक आमाल हैं जो अल्लाह के यहाँ जाते हैं। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, जो भी आप मुंह से सुभान अल्लाह निकालते हैं, फ़ौरन फरिश्ते आसमान पर अल्लाह के यहाँ ले जाते हैं। आप अल्लाह अकबर कहते हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, आप जो ज़िक्र करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कुरान कह रहा है इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, जो पाकीज़ा कलिमात होते हैं, मुबारक कलिमात होते हैं, अच्छी बातें होती हैं, जो ज़िक्र की बातें, तस्बीह की बातें, दरूद पाक की बातें इंसान के मुंह से निकलती हैं, बस इधर निकलने की देर है, उधर अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि वो फ़ौरन उनको ले करके अल्लाह के यहाँ पेश करते हैं कि फ़लाने बंदे ने ये ज़िक्र किया है, फ़लाने बंदे ने ये तस्बीह पढ़ी है, फ़लाने बंदे ने ये दरूद पाक पढ़ा है, तो उसी वक़्त वो अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। और अल्लाह फरमाते हैं, ये जो इंसान मुँह से अच्छे कलिमात निकालता है,
تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، درود پاک کا اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، انسان کے نیک اعمال اس کا سبب بنتے ہیں کہ نیک بندے کے منہ سے نکلنے والی تسبیحات، نیک بندے کے منہ سے نکلنے والا درود پاک، نیک بندے کے منہ سے نکلنے والا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، فرمایا یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ یہ تسبیحات پڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، تو فرمایا ان میں سے ایک ایک جملہ اللہ کے ہاں جب قبول ہو جاتا ہے تو اتنا بڑی نیکی بن جاتا ہے کہ تملا المیزانہ، قیامت کے دن جو اعمال کو تولنے کے لیے ترازو لگایا جائے گا، فرمایا پورے ترازو کے پلڑے کو ایک ایک مرتبہ بولا ہوا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پورے ترازو کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ تملا المیزانہ، پورے ترازو کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بھی اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے، اپنے دل کو بھی اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے، اپنے دماغ کے خیالات کو بھی اللہ کی یاد میں لگانا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی قدر و قیمت وہ اللہ کی یاد سے ہے۔ اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کس وقت آئے کہ ہم نہیں جانتے، کوئی وقت ہم نہیں جانتے، جگہ ہم نہیں جانتے، حالت ہم نہیں جانتے، یہ سارا اللہ کے ہاں ہے۔ کب موت آنی ہے، کہاں موت آنی ہے، کس حالت میں موت آنی ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تو کسی وقت بھی آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ ہماری زبان بھی اللہ کی یاد میں لگی ہو، ہمارا خیال بھی اللہ کی یاد میں لگا ہو، ہمارا دل بھی اللہ کی یاد میں لگا ہو۔ اس حال میں ہمیں موت آئے، فرشتہ جو موت کے لیے آئے وہ بھی اللہ کے ہاں گواہی دے کہ جب میں نے اس بندے کی روح قبض کی، یا اللہ یہ تیری یاد کر رہا تھا، یا اللہ اس کی زبان تیری یاد کر رہی تھی، یا اللہ اس کے دل میں تیری یاد تھی، یا اللہ اس کے دماغ میں تیرا خیال تھا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس بندے کا آخری بول اللہ کا ذکر ہوا، من قال لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ بن گیا، جس کا آخری بول اللہ کا ذکر بن گیا، فرمایا دخل الجنہ، ادھر روح نکلنے کی دیر ہے ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے، ادھر روح نکلنے کی دیر ہوگی ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سے افضل ترین ذکر، زیادہ فضیلت والا ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہی لا الہ الا اللہ ہمارے اسلام کی ابتدا بھی ہے اور ہماری زندگی کی انتہا بھی ہے۔ انسان مسلمان ہوتا ہے تو اسی لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے، اسی لا الہ الا اللہ سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ کوئی بھی کافر، کوئی بھی بے دین، کوئی بھی بیچارہ کسی مذہب دھرم والا آج اگر مسلمان ہونا چاہے تو ہم میں سے کوئی بھی ہو تو اس کو یہی کہے گا سب سے پہلے کلمہ پڑھو، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے گی، اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے گا۔ اور تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کسی کا بھی آخری وقت ہو، تم وہاں موجود ہو، تمہارے سامنے تمہیں محسوس ہو کہ اب اس کی جزا فضا کی حالت ہے، جان کنی کی حالت ہے، نزا کی حالت ہے، آخری وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، تو فرمایا لقنوا موتاکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ، جس کو موت قریب آ چکی ہو اس کے سامنے بھی کلمہ طیبہ پڑھو، اس کو بھی کلمے کی دعوت دو۔ گویا ہماری اسلامی زندگی، ایمانی زندگی، دینی زندگی، اس کی پہل بھی کلمہ سے ہے اور اس کی انتہا بھی کلمہ پر ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی میں بھی کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ مرتے وقت ہمیں اللہ پاک کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سنتیں پڑھیں۔